Good morning everybody. Today we will be studying eigenvalues and eigenstates of angular momentum. So let us consider the operator, the angular momentum operator, normal sum of orbital and spin angular momentum. It is sum of S and L, which is J, isn't it? So the normal general angular momentum operator we are taking this time. Last class we were studying that J is replaced with S. So we had only the spin angular momentum operator. Now we move on to again the beginning stage, which is the J operator, the total J angular momentum operator. Here J contains both the L vector and S vector, L plus S. So L is orbital angular momentum and S is spin angular momentum. So we study now more general angular momentum state, which is the operator J instead of spin angular momentum state. Now we take Ji be the generator of infinitesimal rotation. So we know that angular momentum operator is the generator of rotation. So Ji, let the angular momentum operator be Ji, is the generator of infinitesimal rotation. So we take J square, Ji or Ji square, J square or Ji square. So what is that value? It has three components. So J has three components, Jx, Jy and Jz. So J square will be Jx plus Jy plus Jz or Jx square plus Jy square plus Jz square. So normally you can write like that. So J dot J is J square, we know that. J square is equal to Jx square plus Jy square plus Jz square, that commutes with every one of Jk. So we need to check whether J square commutes with Jx, Jy and Jz. So it is generally written as Jk. So we are taking the commutation bracket of J square Jk. So J square Jk is equal to 0. If it commutes, it should be 0. So J square Jk minus Jk J square should be 0, where K is 1, 2 and 3. So let us look. Let us check whether it is correct. So first J square is equal to Jx plus Jy plus Jz, comma Jz is equal to, നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് Jx Jz നോക്കാം, അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കാം. സോ Jx Jz അല്ലേ, Jxൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലെ Jx നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പുറത്തെടുത്തു. സോ Jx ഇൻറ്റു Jx Jz എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, Jx പ്ലസ് Jy പ്ലസ് Jz എന്നുള്ളത്, കോമ Jz എന്നുള്ള ആ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ടേമാണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അല്ലെ, ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണ്? Jx Jz അല്ലേ, അത് Jx കോമ Jz ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ Jxലെ ലെഫ്റ്റിലെ Jx ലെഫ്റ്റിൽ പുറത്തെടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു Jx കോമ Jz, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് Jx കോമ Jz പ്ലസ് ഇനി റൈറ്റിലെ Jx പുറത്ത് റൈറ്റിൽ എടുക്കണ്ടേ, അതാണ് Jx റൈറ്റിൽ പുറത്തെടുത്തത്. സോ ആക്ച്വലി ദീസ് ടു ടേംസ്, ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് Jx കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് Jx Jz പ്ലസ് Jx Jz കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് Jx എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടേമേ ആയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒരു ടേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, Jx ഇൻറ്റു Jx കോമ Jz എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ എഴുതണം. സോ Jy കോമ Jz, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ Jy ലെഫ്റ്റിൽ പുറത്തെടുത്തു, വിച്ച് ഈസ് Jy ഇൻറ്റു Jz പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത Jy റൈറ്റിൽ പുറത്തെടുക്കുക, Jzലെ Jy റൈറ്റിലുള്ളത് റൈറ്റിൽ പുറത്തെടുക്കുക. സോ Jy അടുത്തത് Jz കോമ Jz ആണ്, അതിലും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും പുറത്തെടുത്ത് രണ്ട് ടേംസ് എഴുതാം. സോ Jz
ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് JZ പ്ലസ് JZ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റു JZ. അപ്പം JZ 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ലാസ്റ്റ് 2 ടേംസ് ആർ 0. ഇനി ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കിയേ, JX ഇൻറ്റു JZ. അതെന്താണ്? -IH_JY ആണല്ലേ. അത് റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് -IH വന്നത്. സോ JX ഇൻറ്റു -IH_JY പ്ലസ് -IH_JY ഇൻറ്റു JX പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ്? JY ഇൻറ്റു JZ. അതെന്താണ്? IH_JX ആണല്ലേ. സോ JY ഇൻറ്റു IH_JX പ്ലസ് IH_JX ഇൻറ്റു JY. ഇത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാം ക്യാൻസലായി പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0. So this means J square commutes with JK or J square commutes with JZ. We have proved. So that means we can prove J square commutes with JX and also J square commutes with JY. So we have proved this. If you don't understand, please call me and I can do it for you online. നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ. Okay, JX, JY and JZ do not commute with each other. We can, അത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. JX, JY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IH_JZ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ട്. അതുപോലെ JY, JZ എന്ന് പറയുന്നത് IH_JX ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ഈച്ച് അതർ. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു JXോ JYയോ JZ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് J square JKയിലെ JKയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ JZ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് JZ ടു സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡയഗണലൈസ് വിത്ത് J square. J squareും JZും കൂടെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് J square ആൻഡ് JZ. സോ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ്. സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടെണ്ണത്തിനും, J squareനും JZനും. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ് AB. സോ AB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, വേർ A ഈസ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് J square ആൻഡ് B ഈസ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് JZ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ്? J square AB is equal to AAB. അല്ലേ, J square acting on AB state is equal to eigenvalue A into state AB. അതുപോലെ J square acting on AB state is equal to eigenvalue B into state AB. So this is the eigenvalue equation for J square and JZ. Now we need to determine values of A and B. We need to find a new operator which is non-Hermitian. It is convenient to work with that non-Hermitian operator. We call it as ladder operator and it is equal to JX plus IJY or JX minus IJY. We call it as J plus or minus. അപ്പം ഇത് non-Hermitian ഓപ്പറേറ്ററാണ്. non-Hermitian ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഹെർമീഷ്യൻ അല്ലാത്ത അല്ലേ. സോ H dagger is equal to H എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് H is Hermitian എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഹെർമീഷ്യൻ. സോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഓപ്പറേറ്റർ J plus or minus which are called ladder operators. That is equal to JX plus or minus IJY. Now we need to find the few commutation relations. ലൈക്ക് ദിസ് J പ്ലസ് J മൈനസിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. J പ്ലസ് J മൈനസിൻ്റെ എന്താ? J പ്ലസ് JX പ്ലസ് IJY ആണ്. J മൈനസ് എന്താണ്? JX മൈനസ് IJY ആണ്. അപ്പം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. JX പ്ലസ് IJY കോമ JX മൈനസ് IJY ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക. you will get എന്താണ് you will get the answer 2H_JZ എന്ന് കിട്ടും. ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതുപോലെ JZ J പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് H_J പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് and J square J plus or minus is 0. So that means they are commuting each other.
ജെ സ്ക്വയർഡ് കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് ജെ കെ ആൻഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. സോ all these three commutation brackets you can prove. It can be asked as problems also. So you need to do it at home. നിങ്ങൾക്ക് അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുവാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്കത് ചെയ്ത് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, ടു ചെക്ക് ദ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ജെ ഇസഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി. അതായത് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ജെ ഇസഡ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് ദിസ്. ആദ്യം എ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ജെ ഇസഡ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ജെ ഇസഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ്. അതായത് ജെ ഇസഡ് കോമ ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാ? ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ ഇസഡ് അല്ലേ? അതിൽ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ ഇസഡ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ? അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസേ ഉള്ളൂ. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത്. ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന് പകരം വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ ഇസഡ്. കണ്ടോ? അപ്പം ജെ ഇസഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെഴുതി? കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ ഇസഡിന് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജെ ഇസഡ് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ 1bയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസാണ് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതുപോലെ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെഴുതി? പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എന്ന് എഴുതി. കണ്ടോ? 1b ഞാനവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ജെ ഇസഡ് ഇല്ലേ, അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിലും ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് പുറത്തെടുക്കാം. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് പ്ലസ് പിന്നെ എന്നാ ജെ ഇസഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജെ ഇസഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബി നോക്കിയ മേളിൽ ജെ ഇസഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബി ഈസ് ബി എ ബി അല്ലേ? ബി ഐഗൻ വാല്യൂ. അതിന് പകരം നമ്മൾ ബി എ ബി എന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക. ജെ ഇസഡിന് പകരം ബി എന്ന് എഴുതുവാണ്. സോ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? കണ്ടോ? ഇക്വേഷൻ 4. അപ്പം ജെ ഇസഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ടേം സെയിം അല്ലേ? ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി. അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ ജെ ഇസഡ് കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റിൽ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ആക്ച്വലി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? we can say that in other words, if we apply j plus or j minus to a jz eigenket. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റാണ് ഈ ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ജെ ഇസഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ നമ്പർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി. ആ നമ്പർ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കെട്ടാണ്. അപ്പം അത് ഐഗൻ കെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റ് എന്നാണ്? ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇഫ് വി അപ്ലൈ ജെ പ്ലസ് ഓർ ജെ മൈനസ് ടു എ ജെ ഇസഡ് ഐഗൻ കെറ്റ്. ജെ ഇസഡ് ഐഗൻ കെറ്റിൽ ജെ പ്ലസോ ജെ മൈനസോ ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. മേളിൽ നോക്കുക, ജെ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ബി. സോ ജെ ഇസഡ് if we apply j plus or j minus to a jz eigenket,
അതായത് എ ബിയിൽ ജെ പ്ലസോ ജെ മൈനസോ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ JZ eigenget is still a JZ eigenget except that its eigenvalue ഇപ്പോൾ എത്ര കൂടി ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ടിന് കൂടി കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്തു എച്ച് കട്ട് അല്ലേ എച്ച് കട്ട് വാല്യൂ സോ ഇറ്റ്സ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഈസ് നൗ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കട്ട്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എ ബിയിലേക്ക് എ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റാണ് അല്ലേ, ഐഗൻ കെറ്റാണ്. അപ്പം ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റായ എ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജെ പ്ലസോ മൈനസോ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ഐഗൻ കെറ്റ് തന്നെ കിട്ടും, ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ കെറ്റ് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് എച്ച് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, ജെ പ്ലസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് എച്ച് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ല ജെ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എച്ച് കട്ട് കുറഞ്ഞപ്പെടും, ബിയിൽ നിന്ന് എച്ച് കട്ട് കുറയും, ബി മൈനസ് എച്ച് കട്ട് വരും. സോ ഐഗൻ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റും. എപ്പോഴാണ് ആ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ജെ പ്ലസോ ജെ മൈനസോ കൊണ്ടോ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. സോ വെൻ യു ഹാവ് സ്റ്റേറ്റ് എ ബി വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ജെ പ്ലസ് ഓർ ജെ മൈനസ്, then that state still remains the eigenstate of Jz, but its eigenvalue get increased or decreased by h cut. If it is acted by J plus, it will be increased by h cut. If it is acted by J minus, it will be decreased by h cut. So that's what it's written here. So we now see that when you act with J plus or J minus, its eigenvalue is stepped up or stepped down അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലാഡർ ഫോം. സോ that is why we call this J plus and J minus as ladder operators. സോ ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂവിനെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ജെ പ്ലസോ ജെ മൈനസോ. സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് we know that xi it is the position operator, and jl it is the translation operator. So if you take the commutation bracket of xi jl, it will be li tl. ഇവിടെ jl എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ jl എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എൽ അല്ല ടി എൽ അല്ലേ, ടി എൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കേട്ടോ. സോ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, LI ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. എപ്പോഴാണ് ജെ എൽ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ. സോ XI ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടേക്കൺ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് വിത്ത് TL translation operator, you will get the eigenvalue, it is Li, which is the distance moved. എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഐഗൻ വാല്യൂ എച്ച് കട്ട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും. ഇത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലാണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്ററുണ്ട്, നമ്പർ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി. സോ n when it is taken commutation bracket with a dagger, you will get a dagger 1 into a dagger, and n if you take commutation bracket with a, it will be -1 into a dagger. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് +1 ആണെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂ +1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് -1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പ് നമ്പർ കൂടുക, ഒന്ന് കൂടുകയാണ്. എ ഡാഗർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ 1 കൂടുകയാണ്, 1 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടുകയാണ് അവിടെ. എ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 1 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ എ ഡാഗർ ആൻഡ് എ ആർ ആക്ച്വലി നമ്പർ. സോ ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്. The physical interpretation of the translation operator is that it changes the eigenvalue of the position operator x by L distance in much the same way as the ladder operator J plus changes the eigenvalue of Jz by unit h cut up or down. Likewise, the oscillator
ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ ക്രിയേഷൻ എ ഡാഗറും എയും ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അൻഹീലിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എ ഡാഗർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡാഗർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്ത നമ്പർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ എൻ എ ഡാഗർ ഈസ് 1 into എ ഡാഗർ and its eigenvalue is 1 and Na is minus a. So number is decreased there. I think this much only I will teach you today. Next class we will be continuing with this. Okay, I will continue this much till here. Okay, so we have likewise the creation ഓപ്പറേറ്ററും ഈ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അൻഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജെ പ്ലസ് ആൻഡ് ജെ മൈനസ് ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എവിടം വരെ പൊസിഷൻ മാറി എന്നുള്ളത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എത്ര വരെ മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. LI എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അൻഹിലേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 പാർട്ടിക്കിൾ കൂടിയതായിട്ടോ 1 പാർട്ടിക്കിൾ കുറഞ്ഞതായിട്ടോ മനസ്സിലാകും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്രിയേഷൻ ഓർ അൻഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ J plus or minus changes the eigenvalue of Jz by 1 unit h cut. It does not change the eigenvalue of J square. J സ്ക്വയറിൻ്റെ eigenvalue ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? J plus or minus AB എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ J സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. JZ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം J സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. J plus or minus AB എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ J സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. The same thing we did as J square J plus or minus commutation bracket plus J plus or minus J square. That is J square J plus or minus നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആക്ടിങ് ഓൺ AB. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ J സ്ക്വയർ J plus or minus എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ 1C തന്നിട്ടുണ്ട്, 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 0. പിന്നെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? J plus or minus J square AB അല്ലേ? J square AB എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നോക്കുക. J square AB is equal to A into AB എന്ന്. ഐഗൻ വാല്യൂ A into AB ആണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ J square AB here is A into AB. സോ J plus or minus A into AB എന്ന് വരും. അത് A പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A into J plus or minus AB. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നോ? J സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ് അല്ലേ? അതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ? ഈ ഡിഡ് J plus or minus ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ J സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ AB എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ J plus or minus കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ എയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നോ? A ഈസ് സെയിം അല്ലേ? J plus or minus AB തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്, ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് വിത്ത് ഐഗൻ വാല്യൂ A. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഓൺ ദ ഐഗൻ വാല്യൂ A. A is not changed. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് J സ്ക്വയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ചേഞ്ച് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് JZ by plus h cut or minus h cut. So that is J plus or minus AB are simultaneous eigengets of J square and JZ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, with eigenvalue A and eigenvalue B plus or minus h cut. ഉണ്ടോ? സോ J plus or minus AB J സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ ഗെറ്റാണ്, JZൻ്റെ ഐഗൻ ഗെറ്റാണ്. പക്ഷേ J സ്ക്വയറിന് ഐഗൻ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല, A തന്നെയാണ്. പക്ഷേ JZന് ഐഗൻ വാല്യൂ Bയിൽ നിന്ന് എന്താകും? B plus or minus h കിട്ടാവും. സോ ആ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എല്ലാം പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് J plus or minus AB is proportional to what? A B plus or minus ബീനെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ? സോ A B plus or minus h cut. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ട പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ടാൽ it will be J plus or minus AB is equal to C plus into A B plus or minus h cut.
ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? where the proportionality constant C plus or minus will be determined from the normalization requirement of angular momentum aggregate. നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സി പ്ലസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഇക്വേഷൻ ജെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ജെ പ്ലസ് കൊണ്ട് എ ബീനെ ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ബിക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരും? ബി വിൽ ചേഞ്ച് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് കട്ടായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ജെ ഇസഡ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഡയഗണലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ. ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക്. എയും ബിയും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ദാറ്റ്.